Welcome to Zoology class. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചും അവയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് മറ്റു ചില എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിലൊന്നാണ് ഗോണാഡ്സ്. Gonads. So we know that both male gonads and female gonads are there. Gonads are reproductive organs of an individual. Reproductive organs. And reproductive organs are organs which produce the reproductive cells or gametes. Sperm in the male and ova in the case of female. So these are gonads. And the male gonads are the testis, and the female gonads, testis, and female gonads are ovaries. So these are the two types of gonads. In the male, they are the testis, and the female, they are the ovaries. So their primary function, they are not solely endocrine glands. They are not only endocrine glands. And their primary function is to produce sex cells. So testes, they produce sperms, and ovaries produce ova. Okay. Testes in the case of male produces sperms, and ovaries in the case of female produce ova. So that's their primary function. And apart from performing these primary functions, they also secrete certain hormones, and these hormones are called sex hormones because they are produced by the sex organs and they are related with the sex of the individual. These hormones are called sex hormones. Now let us see first the hormones produced by testis. Testis is the plural and testis is singular. A pair of testis is there in the case of male, which are the reproductive organs, and the primary function is to produce the sperms. And each testis is situated in a sac-like structure called scrotal sac. And within the testis, suppose the testis, within the testis, we can see so many chambers. So many chambers can be seen. These chambers are called testicular chambers. And within these chambers, there are so many coiled tubules. These are called seminiferous tubules. Seminiferous tubules within which sperms are produced. Okay, and the space outside this testicular chamber, is called the interstitium. It is called the interstitium. Within the interstitium, certain cells can be seen. And these cells are called Leydig cells. So within the interstitium, certain cells can be seen. And these cells are called the Leydig cells. Leydig cells. These cells are Leydig cells or interstitial cells of Leydig. They are also called interstitial cells of Leydig. And these Leydig cells secrete a group of hormones. They are collectively called
androgens. Androgens. The word andro is related to the males. Androgens. So they are it's a group of hormones. And of this, the most important one is testosterone. The most important one is testosterone. That is the male sex hormone. That is the primary male sex hormone. Testosterone. So that is one of the hormones in the androgens. And androgens is secreted by the Leydig cells which are present in the interstitium of the testis. That means the space between the chambers, the testicular chambers. So the cells are present in the interstitium. That's why they are called interstitial cells of Leydig, or simply interstitial cells, or simply Leydig cells. And the Leydig cells produce a group of hormones, male sex hormones called androgens, and the most important one among them is the testosterone. And now let us see, what are the functions of this testosterone? Testosterone is the male sex hormone. This hormone is secreted under the influence of a pituitary hormone, LH, luteinizing hormone. And luteinizing hormone is produced under the influence of, so hypothalamus produces the GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, that we have already seen, produced by hypothalamus. And GnRH has an influence, a stimulatory influence on pituitary, so that the pituitary produces LH, not only LH, FSH also is there, and LH acts on Leydig cells. LH acts on Leydig cells, and Leydig cells produce androgens. Androgens. Okay. This production, this series of these actions start to take place or initiate at the time of puberty. എന്താണ് puberty എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Puberty denotes the age at which the reproductive system starts function. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുക. GnRH ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അത് LH പിറ്റ്യൂട്ടറി മേലെ പ്രവർത്തിച്ച് LH ഉണ്ടാക്കുന്നു, LH Leydig സെൽസിന്റെ മേലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, Leydig സെൽസ് ആൻഡ്രോജൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ആണ്. ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ പ്യൂബർട്ടിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി so many changes initiate in the body of the male. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്? സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് that are developed, that are produced in the body at the age of puberty. അതായത് പ്യൂബർട്ടിയോടുകൂടി ഈ ഒരു ഹോർമോൺസ്, ഈ ആൻഡ്രോജൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ശരീരത്തിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ആണിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങളും പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് സവിശേഷകരമായ മാറ്റങ്ങളും ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ പെടും? അപ്പോൾ മെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരം ഒന്ന് കൂടുതൽ മസ്കുലേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് മസിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മസ്കുലേച്ചർ ഉണ്ടാവുകയും മസിൽസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പുള്ളതാവുകയും ശക്തിയുള്ളതാവുകയും അതുപോലെ പെട്ടെന്നൊരു വളർച്ച സംഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുപോലെ ശബ്ദത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ശബ്ദം കുറെ കൂടി ഹോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രോമത്തിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്കറിയാം മുഖ രോമങ്ങൾ, അതേപോലെ ആക്സിലറി ഹെയർസ്, പ്യൂബിക് ഹെയർസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള
ഹെയർസ് ഒക്കെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ചുറ്റും ഹെയർസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. ഈ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ കൂടാതെ തന്നെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാകും. ധാരാളം ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും. അതായത് എന്താണ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ സാഹസികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൃഷ്ണ, അങ്ങനെ എന്തിനേയും എതിർക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണത, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസും ഈ സമയത്തുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ കൂടിയാണ് കളക്റ്റീവ്ലി വി കോൾ ദം സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആയ ആൻഡ്രോജൻസ് ആണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇപ്പം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകുന്നത് ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെക്സുകളുടെ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇപ്പോൾ എപ്പിഡിഡൈമിസ്, വാസ് ഡിഫറൻസ്, അതുപോലെ ഗ്ലാൻഡ്സിലേക്ക് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്, സെമിനൽ വെസിക്കിൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോണിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു അനബോളിക് ഹോർമോൺ. എന്താണ് അനബോളിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടിയോജനസിസ്, ലിപ്പോജനസിസ്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ കൂടിയാണ് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളർച്ച, പെട്ടെന്നൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകുക, കൂടുതൽ മസിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ടെസ്റ്റിസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതുകൂടെ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, അതിനെ നടത്തിക്കുന്നു. എന്താണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ്? സ്പേംസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ പറയുക സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓവറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ്, അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? A pair of ovaries can be seen in the lower abdomen. A pair of ovaries can be seen, and within this ovary there are so many follicles can be seen. Ovarian follicles. Follicle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Suppose ovary and group of cells can be seen. Group of cells. This is the follicle. നമ്മൾ follicle എന്ന് വിളിക്കുക. Follicular cells. ഇതൊരു follicle ആണ്. അങ്ങനെ the different types of follicles at different developmental stages can be seen in the ovary of a female. അപ്പോൾ ഈ follicular cell, ഈ follicle cells ആണ് ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. ഓവറി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോതലാമസ് GnRH ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, GnRH പിറ്റ്യൂട്ടറിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു, പിറ്റ്യൂട്ടറി അതിന്റെ ഫലമായി രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, FSH ആൻഡ് LH. നമ്മുടെ FSHന്റെ കാര്യം മെയിലിൽ പറഞ്ഞ FSHന് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത്. ഫീമെയിലില് ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന FSHും LHും ഉണ്ട്. ഇതിൽ FSHന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രജൻ. രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ്. മെയിലിൽ ഒരു ഹോർമോൺ, ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹോർമോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള വ്യത്യസ്ത ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വൺ ഈസ് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഈസ്ട്രജൻ is one of the female sex hormones and that is produced by the cells of the follicle under the influence of the pituitary hormone FSH, follicle stimulating hormone, because that stimulates the cells of the follicle to produce the estrogen. Okay, so follicles are within the ovary. But ഈ follicle cells നെ FSHന്റെ സഹായത്താൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ follicle cells ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഈസ്ട്രജന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ഈസ്ട്രജൻ ഇസ് ദ പ്രൈമറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ. ഓക്കെ,
ഇത് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ നമ്മുടെ മെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫീമെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്? അഗെയിൻ ചേഞ്ച് വോയിസ്, ഇത് അനബോളിക് ഹോർമോണാണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവും. ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ, ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ്, ധാരാളം ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും. സ്ത്രീ സഹജമായ ഒരുപാട് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ്, യൂട്രസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ ഓവത്തിൻ്റെ ഫോളിക്കിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഈ ഫോളിക്കിളിൽ നിന്നാണ് രോഗം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഫോളിക്കിളിനുള്ളിലാണ് രോഗം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് ഈ ഈസ്ട്രജൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു അനബോളിക് ഹോർമോൺ ആണ്. അനബോളിക് ഹോർമോൺസ് മാത്രമല്ല, സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസുമാണ്. സ്റ്റീറോയിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അത് ആൻഡ്രോജൻസ് ആയാലും, മെയിലിലെ ആൻഡ്രോജൻസ് ആയാലും, ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആയാലും ഒക്കെ എന്താണ് സ്റ്റീറോയിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ്, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹോർമോൺ ഈസ് ദ second hormone is the progesterone. Progesterone. It's the second female sex hormone. Progesterone. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളിക്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. So a follicle develops gradually, and within which an ovum also develops. And when the ovum is matured, the follicle slowly it moves towards the periphery. ഈ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അവിടെ ദ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചേഴ്സ്, ഇവിടെ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്യുകയും പൊട്ടി ഓവം പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദിസ് എ റപ്ചേർഡ് ഫോളിക്കിൾ, ദിസ് റപ്ചേർഡ് ഫോളിക്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ഓവം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഹാസ് കം ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോളിക്കിളിൽ നിന്നും ഓവം പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ പ്രോസസ്സിന് ഓവുലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. So the release of ovum from the follicle, from the Graafian matured follicle is called the ovulation. ആ പ്രോസസ്സിനുള്ള ഓവുലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഓവുലേഷന് ശേഷം the follicle becomes empty, and this empty follicle changes into another endocrine gland under the influence of LH, luteinizing hormone. അപ്പോൾ നമുക്ക് luteinizing hormone പിറ്റ്യൂട്ടറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗൊണാഡോട്രോഫിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം. FSH ആൻഡ് LH രണ്ട് ഗൊണാഡോട്രോഫിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ FSHന്റെ സഹായത്താലാണ് ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, LHന്റെ സഹായത്താലാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് LHന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വഴി ദ എംപ്റ്റി ഫോളിക്കിൾ ബിക്കംസ് an endocrine gland called corpus luteum. It becomes an endocrine gland called corpus luteum. So, what is corpus luteum? The converted empty Graafian follicle or empty follicle is called corpus luteum. അപ്പോൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമായി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ ആണ്, പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ. Now the corpus luteum has become an endocrine gland and it produces the progesterone. അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Now let us see the function of progesterone. Progesterone a pregnancy hormone എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത ഓവം സ്പേമുമായി ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ആ സൈഗോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അത് യൂട്രസിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിയുമായി അതിനെ പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നൽകി, ആ ഇംപ്ലാന്റേഷന് സഹായിക്കുന്നു. പിന്നീട് പ്ലാസൻ്റ ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ pregnancy period, this progesterone is required, and progesterone pregnancy മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, പ്രഗ്നൻസി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാമറി ഗ്ലാൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജനാണ്. മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈസ്ട്രജൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി പ്രൊജസ്ട്രോൺ മിൽക്ക് സെക്രീഷന് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മിൽക്കിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടൈമുകളിൽ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ. അൺലൈക്ക് മെയിൽ, ഇൻ ഫീമെയിൽ
the reproductive events are taking place in a cyclic manner. A cyclic manner നടക്കുക. ആ cyclic eventൽ ഒരു ഈസ്ട്രോജന്റെ അളവ് ചിലപ്പോൾ കൂടി നിൽക്കും, മറ്റൊരു ഫേസിൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ അളവായിരിക്കും കൂടി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് സമയങ്ങളിലായി ഇതിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൊണാഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ്, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് there are organs in our body which also act as endocrine gland or they have some endocrine function in the body. അങ്ങനെയുള്ള ചില ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അതായത് അവരുടെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും അവർക്ക്, പക്ഷെ അവ ചില ഹോർമോൺസ് കൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. they have an endocrine function also. അങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഹാർട്ട്. ഹാർട്ട് ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ ഹാർട്ട് ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഹാർട്ടിന്റെ എട്രിയം, the wall of the atrium produces a hormone called ANF. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ANF? എട്രിയൽ നാട്രിയൂററ്റിക് ഫാക്ടർ. എട്രിയൽ നാട്രിയൂററ്റിക് ഫാക്ടർ, ഇതാണ് ANF. ഈ ANF എന്ന് പറയുന്നത് എട്രിയൽ നാട്രിയൂററ്റിക് ഫാക്ടർ ഒരു വാസോ ഡയലേറ്റർ ആണ്. വാസോ ഡയലേറ്റർ, അതായത് ബ്ലഡ് വെസലിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ദ ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിനെ ഗ്ലോമറസ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ ഗ്ലോമറൽസ്. അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അത് പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്നിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഹാർട്ട് ANF ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ANF എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്ലഡ് വെസലിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, വികസിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് the hormone ANF produced by the heart. Now another is kidney. Kidney also produces a hormone. നമ്മൾ നേരത്തെ കിഡ്നി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഡ്നിയുടെ JGA, juxtaglomerular apparatus, a special tissue formed at the point of contact, at the region of contact between afferent arteriole and distal convoluted tubule. Okay, അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളും അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളും ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെയാണ് ജസ്റ്റാഗ്ലോമറുലർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അത് റെനിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും, ഗ്ലോമറുലസിലെ പ്രഷർ കൂടാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി ഈ ജസ്റ്റാഗ്ലോമറുലർ അപ്പാരറ്റസ് തന്നെ ഒരു ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് എറിത്രോപോയറ്റിൻ. Erythropoietin promotes erythropoiesis. എന്താണ് erythropoiesis? Erythropoiesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ erythropoietin promotes erythropoiesis. എന്താ erythropoiesis? Erythropoiesis is the production of RBC. RBCയുടെ ഉൽപാദനത്തിനാണ് നമ്മൾ erythropoiesis എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ എറിത്രോപോയസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, RBCയുടെ ഉൽപാദനത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ the cells of the juxtaglomerular apparatus in the kidney. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ട് or alimentary canal. alimentary canalന്റെ ചില ഭാഗത്ത് ചില ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. alimentary canals ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്യാസ്ട്രിൻ,
secretin, gastrin secretin, cholecystokinin, or CSK, cholecystokinin, then and GIP or gastric inhibitory peptide, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലിമെന്ററി കനാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ്. നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. സോ ഗ്യാസ്ട്രിൻ, സെക്രിറ്റിൻ, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്യാസ്ട്രിൻ stimulates the gastric glands to secrete gastric juice. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ. Then another hormone is called secretin. Secretin is secreted by duodenal wall. Duodenalത്തിലെ ചില സെൽസ് ആണ് ഈ സെക്രിറ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. Secretin stimulates the liver and pancreas to produce bile and pancreatic juice. അപ്പോൾ സെക്രിറ്റിൻ പാൻക്രിയാസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലിവറിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ബൈൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. Then cholecystokinin, CSK or cholecystokinin. ഈ cholecystokinin also secreted by the duodenal wall, which constricts the gallbladder. ഇതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? Constricts the gallbladder to release the bile juice. And also, it stimulates the pancreas to release, not only to produce, but to release the pancreatic juice into the duodenum. അപ്പോൾ ഇതാണ് cholecystokinin ഫംഗ്ഷൻ. മറ്റൊന്ന് GIP ആണ്, ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ്. ഇതിനൊരു ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ ആണുള്ളത്. നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ്, അത് സ്റ്റൊമക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ തടയുന്ന. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദഹനം പൂർത്തിയായി, ഇനി ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഇൻഹിബിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിന്റെ ഉൽപ്പാദനം അവസാനിക്കും. ഓക്കെ, ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അലിമെന്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ്: ഗ്യാസ്ട്രിൻ, സെക്രിറ്റിൻ, cholecystokinin ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ. Mechanism of hormone action. Mechanism of hormone action. Hormone action. എന്താണ് ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹോർമോൺസ് ആർ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ്. They are chemical messengers, non-nutrient chemical messengers, which are produced in trace amounts. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ they are chemical messengers. അതായത് ഈ ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ സെൽസിന് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയും ആ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി അതനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവയെ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ, എല്ലാ ഹോർമോണിൻ്റെയും ഈ ആക്ഷൻ ഒരുപോലെയല്ല. പൊതുവെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺസ് ബൈൻഡ് വിത്ത് റിസപ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഹോർമോൺസിനും ബാധകമാണ്. എല്ലാ ഹോർമോൺസും ഒരു റിസപ്റ്ററുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യും. Hormone plus receptor. Hormone plus receptor gives a hormone receptor complex.
hormone receptor complex. This hormone receptor complex induces secondary messengers. But a hormone primary messenger ആണ്. Secondary messengers are there within the cell. ഈ secondary messengers ഇപ്പോൾ secondary messengers ചിലപ്പോൾ AMP ആയിരിക്കാം, അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതുപയോഗിച്ച് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഹോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക, ഏത് രീതിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഹോർമോൺസ് ഇരിക്കാം. 4 കാറ്റഗറി ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് 2 മെയിൻ കാറ്റഗറി ഇരിക്കാം. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോർമോൺസിന്റെ കാറ്റഗറി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് പെപ്റ്റൈഡ്, പോളിപെപ്റ്റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ് ആണ്. ഇതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺസ്. അത് പെപ്റ്റൈഡ് ആയിരിക്കാം, ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് തന്നെയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ആവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺസ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻസുലിൻ, ഗ്ലൂക്കാഗോൺ, അതുപോലെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ഹൈപ്പോതലാമിക് ഹോർമോൺസ്. ഇൻസുലിൻ, ഗ്ലൂക്കാഗോൺ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഹോർമോൺസ് ആണ്. അതുപോലെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോതലാമിക് ഹോർമോൺസ്. ഇതൊക്കെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്? പെപ്റ്റൈഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡോ പ്രോട്ടീൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺസോ ആയിരിക്കാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത് സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്. നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ കോർട്ടക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്, സെക്സ് ഹോർമോൺസ്, ഇതൊക്കെ ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അയഡോതൈറോണൈൻസ്. അയഡിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഹോർമോൺസ്. എക്സാമ്പിൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ്, തൈറോക്സിൻ ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത്. നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അതായത് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം. പെപ്റ്റൈഡ്, പോളിപെപ്റ്റൈഡ്, പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം. പെപ്റ്റൈഡ്, പോളിപെപ്റ്റൈഡ്, പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻസുലിൻ, ഈ ഹോർമോണുകളൊക്കെ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. They cannot go into the cell. So their receptors are present on the cell membrane. ഇപ്പോൾ ഒരു സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും അവരുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. ആ റിസപ്റ്റേഴ്സുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഹോർമോൺസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും സെല്ലിനുള്ളിൽ ഈ ബൈൻഡിങ് സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവ ഒരു മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഏതാണോ വേണ്ട രീതിയിൽ അവിടെ നടക്കും. അപ്പോൾ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാതെ ഉള്ള ആക്ഷനാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന അതായത് സ്റ്റീറോയിഡ്, അയഡോതൈറോയിഡ്, അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവയൊക്കെ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും ഇവരുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ്, സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലോ ഇവരുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുകയും അത് നമ്മുടെ mRNA സിന്തസിസ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, നമ്മുടെ DNA-യുടെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ആക്ഷനെ അത് ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജീൻ ആക്ഷനെ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജീൻ ആക്ഷൻ ഒരു ജീനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി
ആത്യന്തികമായി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജീനുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ജീനിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. ഹോർമോണൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷനിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇതാണ്. പെപ്റ്റൈഡ്, പോളിപെപ്റ്റൈഡ്, പ്രോട്ടീൻ, ഹോർമോൺസ് അവയുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ പുറത്താണ്. ആ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആ റിസപ്റ്ററുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അത് സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സിന് ട്രിഗർ ചെയ്യുകയും ആ സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഒരു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഈ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട സ്റ്റിറോയിഡ്, അയോഡോതൈറോണൈൻസ്, അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് അടക്കുകയും സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് അടക്കുകയും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അതിൻ്റെ റിസപ്റ്റർ ഉള്ളത്. അവിടെ ആ റിസപ്റ്ററുമായി ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ജീൻ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീനിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി മെറ്റബോളിസത്തെ ബാധിക്കുകയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്കിവിടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഓക്കെ, സി